Hello. Hi. My name is Sun. Okay, he is a Sinsan. Hi, I'm Jibo from China. Chivo from China. Shanghai. Village China. Where are you come from? Hangzhou. Hangzhou. Where From you? Shanghai. From Shanghai. Oh, From there is Shanghai. not like this cold weather there. Yes. Yeah, yes or no? Yes. Like this cold weather, there is no. Why not? You are trying from Tibet. You are came from here. Because it's a different view. Okay, It's a different view. Oh, It's different also from the trekking sky. is here from Tibet side. There is no trekking. Yes. Yeah, you directly go near to UBC by vehicle. Yeah. More than about 2 weeks through EBC and Tokyo. Okay. How is China? China is for technology is one of the main base. Yeah. Yes. There is running a technology. I love saying we don't know about, but we only know in what they are saying in news. That's we heard. What are you feeling about Indians? Have you any friends, and what about the feeling of Indians? It's hard to say, I think. Yeah. Okay. Tell me about you only in one word. Is good or bad? We don't understand about Indians like that. Okay. 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 If that is a hardest word, you don't say. Okay, nice. But we don't know about the Chinese, but we only listening from the news channels only. They are saying we exactly we never visit the China and we don't talking with the Chinese people. Now I am meet with the Chinese people. That's why I am asking. You can visit China. Yeah, compulsory. I will definitely I will come. And to the Tibet, okay. or the Xinjiang or the Yunnan province, a lot of snow mountain and the north of the Everest. It's a very good view, but it's different from the Nepal. I heard one thing from China. A lot of things hidden behind the China. In news channels, they are not shown everything. That's only one-man show. I heard from China is like that. Is it yes, true or not? Yes or no? Maybe different people have a different view, I think. Okay. It's very hard to say. Oh, nice. Okay. Anyhow, where you are going up? Yeah. To the Namche. Yes. Yes, I am also coming after you. Maybe I will take some vlogs here the hotel, and I will come back to. I will meet in at Namche. You are staying at Namche, or you are forward from there? Forward. Yes. Okay. Then thank you guys. How many members you are came? Sorry? How many members you group? How many people you came? Oh, 4 people. All the Okay. Hi, madam. Hi. Okay. I am solo taking from India. Thank you. Nice to meet you Have a people. good trip. Thank you. I will meet definitely at there. Thank you. ఓకే అండి, మనకి ఇక్కడ చైనా వాళ్ళు కలిసారు. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ట్రిప్కి వచ్చారు. సో మనకు కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి కదా అడిగిన, బట్ చాలా వరకు వాళ్ళు చెప్పడానికి సిద్ధపడ్డారు. ఎనీహౌ మనం ఇంకా లాగ్ చేయాలిగా. నమస్కారం అండి అందరికీ. ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్కింగ్ లోకి మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం. నాతో పాటు మీరు కూడా ఈ ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించాలని కోరుకుంటూ, అందరూ బాగుండాలని నేను మీ కరుణాకర్ బెల్లపు. ఈరోజు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్కింగ్ లో 4వ రోజు. కాఠ్మండు ఒక రోజు, సల్లేరి ఒక రోజు, తర్వాత వచ్చేసి సుర్కే ఒక రోజు. సుర్కే నుండి ఈరోజు మనం ప్రస్తుతం ఉన్నది పార్కింగ్. యా, మనం ఇప్పుడు ఉన్నది పార్కింగ్. మీరు చూడొచ్చు, ఇదంతా పార్కింగ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఎస్. సో నిన్న మనం స్టే చేసిన హోటల్ ఇది. సో ఇదన్నమాట మనం నిన్న స్టే చేసిన హోటల్. హాయ్, గోయింగ్. యా, ఐ విల్ కమ్. ఒకసారి నిన్న స్టే చేసిన రూమ్ కూడా చూపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మనకు ఇక్కడ నిన్న ఏమైందంటే, మామూలుగా ఒక రూము ఇక్కడ 1500 చెప్పిండు. అది కూడా నేపాలీ కరెన్సీ.
బట్ నాకు ఎంత ఎందుకు పోయి ఒక బెడ్ ఉంటే సరిపోతుంది అన్న. 500 అన్నాడు. కొంచెం బార్గెనింగ్ చేసిన, అగ్గోల 300 ఇచ్చిండు. చూడండి బెడ్. సో ఇదంతా మన సామాన్ అంతా ఇక్కడ పడేసినాం. ఇది మన రూమ్. మనకి ఏంటంటే కామన్ బాత్రూమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే కోల్డ్ వాటర్ వస్తాయి. కూల్ వాటర్, హాట్ వాటర్ అంటే మళ్ళీ సెపరేట్ ఛార్జెస్ అట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు. యాక్చువల్ నేను నిన్న ఏం చేసిన అంటే, మనం కోల్డ్లో తిరుగుతున్నాం కదా, సో గార్లిక్ సూప్ అని ఆర్డర్ చేసిన అన్నట్టు. కానీ గార్లిక్ లా లేదు ఇక్కడ. అది ఇక్కడ అన్ని కూడా ఆర్గానిక్ ఏం దొరకాయి మీకు ఈ కొండ ప్రాంతాలలో. ఇక్కడ అంతా కూడా ఇన్ఆర్గానికే. అంటే ఇక్కడ అన్ని మామూలుగా ప్యాకెట్లలో వచ్చినవి ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఇది కిచెన్ యాక్చువల్లీ, మీరు చూడొచ్చు. హీ ఈజ్ ఎ చెఫ్, వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఆల్సో. నమస్తే, నైస్ టు మీట్ యూ. మనకి ఇతనే మనకు తక్కువకి ఇచ్చేసిండు అన్నట్టు. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ అంటే వీళ్ళు ఏమన్నా తెప్పించుకోవాలన్నా కానీ కాఠ్మండు నుండి తెప్పించుకోవాలి. ఇక్కడ ఏది రావాలన్నా ఇక్కడ దాకా రావాలంటే కాఠ్మండు దాకా. అది కూడా షెర్పాలు నిన్న మోసుకొచ్చారు కదా, ఆ విధంగా తీసుకొస్తారు అన్నట్టు. సో అందుకోసం ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ కాస్ట్లీ ఉంటుంది. నిన్న మనం గార్లిక్ సూప్ ఆర్డర్ చేసినాం అన్నాగా, ఒరిజినల్ గార్లిక్ దొరకదు అన్నట్టు. ఆయన ఏం చెప్పిండంటే, నువ్వు ఒకవేళ ఒరిజినల్ గార్లిక్ కావాలంటే ప్యూర్ గార్లిక్ కావాలని చెప్పు, అప్పుడు ఇస్తారు అని చెప్పిండు అన్నట్టు. అంతేగాక తను మనకు కొన్ని సజెస్ట్ కూడా చేసిండు. మనం పోయేటప్పుడు ఎట్లుంటుంది, మనం ఏమేం చేయాలి కూడా కొంచెం మంచి ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడి చెప్పిండు. అంటే మన గోరక్షప్ దాకా వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది, జాగ్రత్త అని ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడి అట్లా కొన్ని అడ్వైస్లు ఇచ్చాడు. అదన్నట్టు ఇక మన ట్రిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా చాలా బ్యూటీగా ఉంది. అంటే ప్రతి హోటల్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, చాలా బ్యూటీగా కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. మీరు చూసుకోవచ్చు. నైస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే అండి, ఇక మనం ఈరోజు మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిద్దాం. ఈరోజు మనం ఉన్నది పాట్కింగ్. ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళేది నామ్చే. సో నామ్చే బజార్ అనేది నీకు అక్కడ కావాల్సినవి అన్ని దొరుకుతాయి. మనం అంది వేళ మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? ఈ సూప్ అండి, వెజ్ సూపు. అంటే మార్నింగ్ బాగుంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్. మనకి ఏంటంటే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసారు ఈ రాయల్ షెర్పా హోటల్ వాళ్ళు. ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేసారు నాకు కూడా తెలియదు. నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఒక బ్లాగ్ చేస్తున్నాను, యూట్యూబర్ అని అట్లా ఏం చెప్పుకోవాలి. నాకు 300 కూడా జెన్యున్గా అడిగినా జెన్యున్గా ఇచ్చారు. ఇది కూడా నేను బ్లాగ్ చేస్తున్నాను, ఇయరే నార్మల్గా ఇచ్చారు. ఓకే, ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం, తర్వాత మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిద్దాం. ఇప్పుడు టైము 9:31 అవుతుంది, 9:31 అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ చాలా లేట్ చేసిన. అంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈ చలికి బ్యాటరీ ఘోరంగా ఫాస్ట్గా డ్రైన్ అవుతుంది. ఇంకొకటి, ఏదైనా ఫోర్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీ నెట్ ఉండాలి. అంది వాక్లా మనకు నెట్ ఉండదు. సో ఇట్లా అంటే ప్రతి కారణం ఉంది అందులో. నేను నైట్ 3 గంటలకు లేచి నిన్నదంతా ఎడిటింగ్ చేసి అప్లోడ్ చేద్దామని కూర్చుంటే గంటలైనా అప్లోడ్ అవుతలేదు. ఇక అది పక్కకు పెట్టేసి మనకు ఫస్ట్ ఫ్రీ స్పేస్ కావాలని కొన్ని ఫోటోలు అప్లోడ్ చేసి ఇక బాగా కథలు పడ్డా అన్నీ చేసి మొత్తానికి అయితే బాగా లేట్గానే బయలుదేరిన. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం పాక్డింగ్ నుండి నామ్చే ఏదైతే ఉంటుందో అది 3000 ఆల్టిట్యూడ్ ఉంటుంది, 3000 చిల్లర. ఇది వచ్చేసి 2800 ఆల్టిట్యూడ్. ప్లస్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ వచ్చేసి -2 degrees. ఇప్పుడు కూడా ఘోరంగా చలిగా ఉంది. యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ గారు మిస్ అయ్యిండు. ఆడు పొద్దున యోగా చేస్తుంటే వచ్చి ఇన్నే ఉన్నాడు. హాయ్ రమ్మమ్మ, వెళ్తున్నా నేను. ఇక ఈడే పొద్దున యోగా చేస్తుంటే వచ్చి డిస్టర్బ్ చేసింది. బాయ్. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్ బాయ్. ఓకే, పాక్డింగ్ వచ్చి నామ్చే దిస్ వే. కనబడ్డాడేమో అనుకున్నా, కనబడ్డాడు. పొద్దున నేను సూర్య నమస్కారాలు చేస్తుంటే వచ్చి నా పక్కకు తిరిగాడు. ఈరోజు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిన. ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టినా,
బయటికి పోయి మస్తు తిరిగేసి వచ్చిన. అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీ. నిజంగా బాగుంది. యాక్చువల్లీ ఇంకొకటి చెప్పాలి, మనకు యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే నిన్న బ్యాగ్ ఉంది చేసారు కదా, నేను సింగిల్ బ్యాగ్ తీసుకొచ్చిన. సింగిల్ బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా మొత్తం లగేజ్ నిండిపోయి మస్తు వెయిట్ అయింది వెనుకకి. మొత్తం ఇట్లా మొత్తం బాగా వచ్చింది. ఇక కష్టం ఏం చేయాలని అనుకుంటే కొన్ని తీసి కవర్లో పెట్టుకున్నా లగేజ్ తగ్గిద్దామని. ఇంతకుముందు మనం స్టే చేసిన హోటల్ ఆయన ఉన్నాడు కదా, ఆయన ఏమన్నాడంటే, అన్నా నువ్వు మొత్తం లగేజ్ అవసరం ఉండే కదా, నీకు ఏదేదైతే అవసరం లేదో అది ఇక్కడ పెట్టేసాయి, మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు తీసుకో అన్నాడు. థ్యాంక్ యూ భయ్యా అని చెప్పి అక్కడ పెట్టేసి వచ్చా. ఓకే, నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటా కదా, ఈ వాటర్లో చేతి పెడితే చల్లగా ఉంటుంది, స్పర్శ కూడా కోల్పోతాం అని చెప్తుంటా. యాక్చువల్లీ ఇవేంటి అంటే గ్లేసియర్స్ అంటారు అన్నట్టు. గ్లేసియర్స్ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మీకు పైన కనబడుతుంది చూడు, ఆ మంచు పర్వతం నుండి ఆ మంచు అనేది మెల్లమెల్లగా కిందికి, అంటే హిమాని నదిలో అంటాం, అంటే హిమము నదిగా మారేది అన్నట్టు. సో ఆ మంచు అనేది మెల్లమెల్లగా కిందికి జారుకుంటూ కరుగుకుంటూ ఇలా నదులుగా మారుతాయి అన్నట్టు. మీకు ఇక్కడ ఇట్లా కనిపించే ప్రతిదీ కూడా హిమాని నది, గ్లేసియర్ అన్నట్టు. ఈ ఎవరెస్ట్ దగ్గర ఎక్కువ గ్లేసియర్స్ అనేవి ఉంటాయి. మొత్తం మనం ఎన్నైతే వస్తామో అవన్నీ కూడా హిమాని నదులు అన్నమాట. మీకు ప్రకృతి చూసినట్టుంటే అదేవిధంగా మనం కొన్ని విషయాలు చర్చించుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ నిన్న నైట్ ఏమైందంటే ఫీవర్ వచ్చినట్టు అనిపించింది. చాలా భయపడ్డా, ఫీవర్ వస్తే ఎట్లా, నాంచి వెళ్ళాలా వద్దా. నేను డబ్బులు కూడా తీసుకున్నా, డబ్బులు వచ్చేసి 9,000 ఉన్నాయి. ఏది ఎన్పిఆర్ నేపాలీ రూపీస్, మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి. ఇండియన్ రూపీస్ ఉన్నాయి, నాంచెల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారో చేయరో ఎట్లా అని టెన్షన్ పడ్డా. ఒక దిక్కేమో జ్వరం, ఫీవర్ వచ్చినట్టు అయింది. సో ఫీవర్ వచ్చినట్టు అనిపించింది. సో అదొక భయం ఉండే. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏముందంటే ఇక్కడ, అంటే నేను క్యాజువల్గా గమనించింది, రాత్రి పడుకుంటాం కదా, ఇక్కడ టెంపరేచర్ మస్తు లో. సో -2 degrees. నిన్న మనం ఫుల్గా దొడ్డు ఉంటాయి అవి బ్లాంకెట్స్, అవి మనం ఫుల్గా కప్పుకున్నాం అనుకో, మనకు శ్వాస ఆడది. ఓపెన్ చేసినాం అనుకో, మన ముక్కు నిండా స్నో, చల్లని గాలి వస్తా అన్నట్టు. ఇక మనకి ఏమవుతుంది, ముక్కు నిండా చల్లని గాలి వస్తుంది, మండుతుంది, అంటే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. అది ప్రాబ్లం. నాకు అంటే 2 days నుండి సరిగ్గా నిద్ర కూడా రావట్లేదు. నేను ఇంటికాడైతే మంచిగా నిద్రపోతా, ఇక్కడ నిద్ర రావట్లేదు. నాకంటే చల్లని రియాక్షన్ నుండి ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. అట్లనమాట. కాకపోతే నేను పాట్నా వచ్చినప్పుడు రైల్లో ఒక బ్లాంకెట్ కొన్నా, అది నాకు చాలా హెల్ప్ అయిపోయింది. అది కప్పుకున్నా, అఫ్కోర్స్ అది -2 degrees ఉందని ఎంత ఉన్నది, చలి అయితే పెట్టలే, ప్లస్ అందులోకి వెళ్ళి గాలి కూడా మంచిగా ఆడింది. నిన్న మంచి సూపర్గా ఆడుకున్నా. మొన్న అంతకుముందు 2 రోజులు సరిగ్గా ఆడుకోలే, నిన్న సూపర్గా ఆడుకున్నా. మార్నింగ్ లేచిన ఫీవర్ లేదు. అది ఎందుకంటే జలుబు ఎక్కువైంది కదా, దానివల్ల బాడీ హీట్ అయిందేమో అనిపించింది. ఇప్పుడు కూడా జలుబు ఉంది ఫుల్. ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోవాలి కదా, అందుకోసమే కొంచెం భయం ఉండే. ఇప్పుడు ఇంకొక నా ముందర ఉన్న టాస్క్ ఏంటంటే మనీ. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి 9,000 NPR, కానీ సరిపోవు. ఇప్పుడు పోయి అక్కడెక్కడ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి.
చూద్దాం మంచి ఎలా దొరుకుతుందా, దొరకపోతే ఏం చేయాలి. లేడీస్ నేచర్ అయితే వస్తారా, ఎంజాయ్ ద నేచర్. బాగుంది.